ताहले पिलामाने आज आम बण अदालत विषय पढ़ा तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर बण अदालत पाठ को तुम लक्ष्य कर। आगु तो देखिल जंगल रे किपरि बाघ भालू मांकड़ बग बिलुआ सबू एकाठी होउचंती कौन गोटे विचार करिवे कौन विचार करिवे आज आम जानिबा। ठीक अच्छे पिला माने ताहले देखिबा पिलाए बण अदालत उषाकोठी जंगल भितर आज बहुत कोलाहल। जंगलर ना होची उषाकोठी से जंगल रे आज बहुत कोलाहल होउची। मांकड़ बाघ हाथी समस्ते एकाठी होइचंती कौन गोटे घटना घटी विभिन्न स्थानरू पशु पक्षी माने दल दल होई आसी जमा होइचंती। गोटे उच्च पथर चट्टाण उपरे बसिचंती महाबल व्याघ्र महाराज। तुम तो देखिल पिलाए बाघ किपरि आसुचंती। बाघ राजा महाराजंक डाहाण पटरे बसिचंती महामंत्री भल्लुक, बाम पटे प्रधान सेनापति चिता बाघ, तांक पाखक बसिचंती हाथी गधिया बिलुआ हरिण गयल हनुमांकड़ और पाती मांकड़। पक्षी मानक मध्य अछंती काऊ बग सारस कजलपाती सागुणा चिल पारा कोइली और मयूर अजगर ऐराज गोधी गोखर आदि सरीसृप प्राणी माने मध्य अछंती। गोटे वृक्ष रे ऐराज बांधी रखिताए दुईटी मनीषंकु सेमानंक विचार पाई बसिछि आज बण अदालत। देखिला पिलाए बण अदालत कहीं बसिछि जे दुई जन मनीषंकु अजगर साप बांधी पकईछि जंगल रे। कहीं बांधीछि कौन पाई बांधीछि ताहा आमे जानिबा। देख पिलाए ए दुईटी साप को अजगर साप बांधी पकईछि हला पिलाए। ताहले आमे देखिबा से दुईटी साप को। देख पिलाए अजगर साप किपरि से दुईटी मनीषंकु बांधी पकईछि। देख किपरि दुई जन मनीषंकु अजगर साप बांधी पकईछि। देख पिलाए एटा से दुई जन मनीष अजगर साप बांधी पकईछि। बाघ राजा बसिछि भालू मंत्री ये सब जीवजंतु बग ठेकुआ बिलुआ मांकड़ समस्ते बसिचंती। देख देखिल पिलाए ताहले देखिबा तापर कौन होउची। देख तापर कौन होउची देखिबा पिलाए। बेले समस्ते जेते बेले उपस्थित हेले महाराज व्याघ्र तांको टाणुआ निशकु चमकाई हेंटाळटीए छाड़िले। समस्ते जेते बेले सभारे उपस्थित हेले व्याघ्र महाराज करे हेंटाळटीए छाड़ी समस्तंकु कहले। एकाथरके समस्ते थम करी नीरव हो गले। हनुमांकड़ आड़क चाही महाराज कहले हनुमान केउथि आज ये सभार आयोजन बणरे किछि विपत्ति पड़िला कि। हनुमांकड़ सभा मझी को जाई महाराज को प्रणाम करी कहला। तापरे दुई गोड़े ठिया होई कहला महाराज आमे हेलु बणर जीव मनीष गाँ गंडा सहर नगर रे रहुची। बेले बेले आम बण भीतर को पशि आसी जीवजंतु को मारी पकाउची गछ काटी जंगल सफा कर देउची। एही दुई जन मनीष हरिण शिकार पाई आसी
ଗଛ ତଳେ ଛକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। କୌଶଳ କରି ଐରାଜ ସାପ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି। ଦେଖିଲ ପିଲାଏ, ମଣିଷ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବନ୍ଧୁକ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏହା କହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଉପର ମୁହାଁ କରି ଟ୍ରିଗାରକୁ ଚିପିଦେଲା ହରିଣ। କିଏ ଚିପିଲା ପିଲାଏ? ମାଙ୍କଡ଼ ଚିପିଲା। ଦେଖ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସଭା ଡାକିଛୁ? ହନୁମାନ କହିଲା ଯେ 2 ଜଣ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଅଜଗର ସାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି। ଏଇଟା ତାର ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ହନୁମାନ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ କଲେ ତା ଟ୍ରିଗରଟାକୁ ଚିପିଦେଲା। ଟ୍ରିଗରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିପିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଲି ଢୋ ଗଣା ଫୁଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ନୀରବ ଥିବା ସଭାସ୍ଥଳଟି ଏକାଥରକେ କେଁ କାଁ ଚେଁ ଚାଁ ହାଉ ହାଉ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସଭାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ସଭାସ୍ଥଳ ପୂର୍ବପରି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ। ହନୁମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯଦି ମଣିଷ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକାର କରି ଚାଲିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଦିନେ ପୃଥିବୀରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ନାହିଁ କି? ହନୁମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ନ ଶୁଣୁ ହସ୍ତିରାଜ ତାର ଶୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି କହିଲା, ସତ କଥା ମହାରାଜ, ଶିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରି ବଳୁଆ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପିଲାଏ ହନୁମାଙ୍କଡ଼କୁ, ହନୁମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଯେ ମଣିଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କଲେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି କହିଲା, ଦେଖ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ, ଶିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରି ବଳୁଆ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ଏହା ହାତୀ କହିଲା। ହାତୀ କେତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ, କେତେ ହାତୀର ବଳ ବହୁତ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡରି ପକାଉଛି, ଡରେଇ ଦଉଛି। ହାତୀ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ରାତି ଅଧରେ ମଣିଷ ଆସି ଗୋଟା ଗୋଟା ହାତୀ ମାରି ପକାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ୍ତ କାଟି ନେଇ ପଳାଉଛି। ଏହି ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ହାତୀ କହିସାରିବା ପରେ ଡାମରା କାଉ କା କା କରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମଣିଷ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ମୁଁ ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ କାଉ କହୁଛି, ଦେଖ ପିଲାଏ, କାଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ପାଠରେ ପଢ଼ିବା କାଉ କ'ଣ କହୁଛି। କାଉ କହୁଛି, ମୁଁ ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଟିକରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସିଛି। ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ନିରାପଦରେ ନାହାନ୍ତି। କାଉ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସିଛି, ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ
ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେମାନେ ଚରାବୁଲା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ନିରାପଦ ନାହାନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାଉ କହିଲା। ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ହେଲା ପିଲାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। କାଉ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ବଣଭୋଜି କରିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ା ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସାରସ ପକ୍ଷୀ କ୍ରୁ କ୍ରୁ କରି ତାର ଥଣ୍ଟ ଲମ୍ବ ଥଣ୍ଟ ହଲାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କମ୍ ବିପଦ? ମଣିଷ ତାର ଜୀବର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଚାଲିଛି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆମ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଚିଲିକା ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରସ ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାରି ଖାଇଯାଉଛି। ଏପରି ହେଲେ ଦିନୁ ଦିନକୁ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଚିଲିକାରେ ରହୁଛି, ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଲୁଚି ଛପି ଆସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆଜି ମଣିଷଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାଏ, ସାରସ ପକ୍ଷୀର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଠେକୁଆ କହିଲା, ଖାଲି ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ଭିତରକନିକାରେ କଇଁଛ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ, ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ, ଟିକରପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଷାକୋଠିରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେନି। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭିତରକନିକାରେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ, ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ, ଟିକରପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଷାକୋଠିରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେନି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦାଲତଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଉଷାକୋଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଛି। ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଅଜଗର ସାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ତାପରେ ହୁକେ ହୋ ଶବ୍ଦ କରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ, କୋମଳ ଚମଡ଼ା, କି ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇଁ ମଣିଷ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକାର କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବ। ମୁଁ ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରି ପକାଉଛି ବୋଲି ବିଲୁଆ କହିଲା। ଦେଖ ପିଲାଏ, ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଏ, ମଣିଷର ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଚାରିପାଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତା, ଅଥଚ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମୋର ବଂଶ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କଥାରେ ଗଧିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଗଧିଆ ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା ମାନେ ସମର୍ଥନ କଲା। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କାଉ ଏକାଥରକେ ପାଟି କରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୋଲି କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବୁଝିଲେ ପିଲାଏ, ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାରି ପକାଉଛି, ମୁଁ ତ ମଣିଷର ଉପକାର କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖୁଛି, ପଚାସଢ଼ା ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରି ପକାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ହୋଇ ପବନ ବହିଲା, ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାଏ? ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶାଳ ଗଛ। ଶାଳ ଗଛ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଏଇଟା ଶାଳ ଗଛ। ଶାଳ ଗଛ କିପରି
କହୁଛି ଦେଖ ଯେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାରି ପକାଉଛି, ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାରି ପକାଉଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ଦେଖ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ବଣ ଭୂଇଁ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳ। ଆବାସସ୍ଥଳ କହିଲେ ଘର। ମଣିଷ ଏବେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ଆସବାବ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ଶାଳ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ, ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କାଟି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ମଣିଷ ତାର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଆସବାବପତ୍ର ମାନେ ଖଟ, ଚୌକି, ଟେବୁଲ, ଆଲମାରି ଆଦି ଗଛରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡୁଛି। ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଶାଳ ଗଛ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୋର ଜାତି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷର ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବତାସ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯଦି ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଥାଏ, ତେବେ ପବନ ଗଛରେ ବାଜି ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପବନ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ବାଜି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଘର ଚାରିପଟେ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଥିବ, ତେବେ ପବନକୁ ସେ ରୋକେ। ହଠାତ୍ ପବନ ଗାଁକୁ ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଧର ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଘର ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଟା ଧର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ଏହାଡୁ ଯଦି ପବନ ଆସିବ ଗଛରେ ପିଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯଦି ନଥିବ, ସିଧା ପବନ ଘର ଉଡ଼ାଇ ନେବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଶାଳ ଗଛ କହୁଛି, ମୁଁ ପବନକୁ ରୋକି ଝଡ଼ ବତାସରେ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆସି ମୋତେ କାଟି ଦେଉଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ଆମରି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି। ଗଛଲତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ହେଲେ ମଣିଷ ଏସବୁ ନ ବୁଝି ମୋ ଜାତି ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଏହା ତାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ କି? ଶାଳ ଗଛ କହିଲା। ଶାଳ ଗଛର କଥା ନ ଶୁଣୁ ମୟୂର ତାର ବିଚିତ୍ର ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରୀବା ଫୁଲାଇ ଚୂଳ ହଲାଇ କଣ କହିଲା ପିଲାଏ? କଣ କହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ମୟୂର କହିଲା ଯେ ହଁ ହଁ, ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅବିବେକୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଚାରହୀନ ଭାବରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି। ମଣିଷକୁ ଆଜି କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ବିରୋଧରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭୂଇଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ରାଜା ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ, ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଘ ରାଜା ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛଲତା ନଥିଲେ ଏ ବସୁଧାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭଲ୍ଲୁକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏବେ ଏ ଦୁଇ ମଣିଷକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ରାଜା ବିଚାର କରି ମଣିଷକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଭଲ୍ଲୁକ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମଣିଷ ଦୁଇଟାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଭଲ୍ଲୁକ ତାପରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅହିରାଜ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଆଜି ଥରକ ପାଇଁ ମାଫ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମାନେ ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେମାନେ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମାଫ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂଇଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଲୋକ ଦୁଇଟିକୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା, ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଅଦାଲତ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ ସମସ୍ତେ କିପରି ବଣ ଅଦାଲତ କଲେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼େଇବା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ, ତେବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇ ପାଠରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ? ଦେଖ, ଟ୍ରିଗାର ମାନେ ଜାଣିଲ, ଟ୍ରିଗାର ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକର ସେଇ ସୁଇଚ୍। ଗ୍ରୀବା ଅର୍ଥ ବେକ, ଅଦାଲତ ହେଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସରୀସୃପ, ସାପ, ଗୋଧି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନେ ପିଠିରେ ଭରା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅବାଧ, ଅବାଧ ହେଉଛି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ନିର୍ବିଘ୍ନ, ନ ଡରି। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜ ଲାଭ ଦେଖିବା। ଆବାସସ୍ଥଳ, ବାସସ୍ଥାନ, ବିପତ୍ତି ବିପଦରେ, ବିପଦ ସମୟ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନିଷ୍ଠୁର ହେବା, ଉଜାଡ଼ିବା, ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଅବିବେକୀ, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ, ବିଚାର କରି ନ ପାରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରିବା, ବିଚାର ନ କରିପାରିବା। ଆସବାବ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଟେବୁଲ ଚୌକି ଆଦିକୁ ଆସବାବ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୁଠାରଘାତ, କଷ୍ଟ ଦେବା। ବସୁଧା, ପୃଥିବୀ ସମ୍ମୁଖୀନ, ସାମ୍ନା କରିବା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚରାବୁଲା କରି ରହନ୍ତି। ପଦା କରିବା, ସଫା କରିଦେବା। ଖଲାସ, ମୁକ୍ତ କରିବା। ନିର୍ବୋଧ ହେଉଛି ବୋକା। ସେନାପତି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ସମର୍ଥନ, ଏକମତ ହେବା। ଘୋର, ଅତିଶୟ। ସଚେତନ, ସତର୍କ ହେବା। ଶାସ୍ତି,
दंड देवा। ठीक अच्छे पिलाए, ताहले तुम माने ये पाठटी को पढ़िब आओ बुझिब परिवेश किपरि शुद्ध रहिब, जंगल किपरि नष्ट न हेब, से सकाशे समस्त को कहब। ठीक अच्छे पिलाए, ताहले तुम माने देखिल बण अदालत किपरि हैला, देखिल पिलाए बण अदालत। ठीक अच्छे, ये पाठटी को तुम्हें पढ़िब। धन्यवाद पिलाए। देख